असलामुअलैकुम जी नाज़रीन, अज के विलाग दे विच मैं लाहौर शालीमार के इलाके दे विच एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि एक बड़ा भरा जिहड़ा सुबह के टाइम उठ के अपनी ड्यूटी वास्ते तैयारी श्यारी करदा, जदों देखदा कि उहदा छोटा भरा अंदर कमरे च पिया हुंदा, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਜਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਤੇ ਬਗੈਰ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਬੜਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਪਿੱਛੋਂ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਭਾਬੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਾਂਦਾ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਿਸਟਲ ਚੁੱਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 4 ਫਾਇਰ ਮੁਬੱਯਨਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। 4 ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਫਸੀਲਾਤ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ, इस वाक़े की सारी तफसीलात अज की इस वीडियो के मैं तुहाडे नाल शेयर करांगा। ये वाक़या जिहड़ा लाहौर शालीमार दा उत्थे एक फैमिली रहिंदी आ, उस फैमिली दे विच 5 भरा ने ते एक माँ आ, प्यो इन्हां दा फौत होया हुंदा। सब तो बड़े भरा का नाम आ मुहम्मद रिजवान की बीवी का नाम आ निशा। अल्लाह ताला ने इन्हां नूं 2 बच्चे दिते। उस तो बाद दूसरे नंबर ते अब्दुररहमान भी शादीशुदा, अल्लाह ताला ने उन्होंने भी 2 बच्चे दिते। पिछे 3 बच्चे ने वो भी शादीशुदा ने। माँ इन्हां दी जिंदा, प्यो फौत हो गया। हुण ये बड़ी गुरबत की जिंदगी गुजार रहे ने, जाते ने अपनी दिहाड़ी दप्पा करते ने, करके ते अपने घर का गुजारा कर रहे ने। कदी दिहाड़ी मजदूरी मिल गई, कदी ना मिली, इस तरह बड़ी तंगी के दिन गुजार रहे ने, औखी जिंदगी गुजार रहे ने। हुण जिहड़ा मुहम्मद रिजवान आ ਉਹ अपनी बीवी निशा ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ निशा क्यों ना मैं भी कोई कारोबार कर ला। मेरा एक दोस्त आ कारोबार कर रहा, ने तंदूर लाए आ ते चंगा भला खांदा पींदा ते अजैशी मारदे ने, चंगे उन्हां कोल पैसे ने ते मैं भी चाहना कोई कारोबार कर ला। नौकरियां दे विच कुछ नहीं रखिया, दिहाड़ी ते आपां मजदूरी करके आने आ ते शाम नूं पैसे लैके आने आ ते घर दा सर्कल मसी सिद्धा हुंदा। निशा जिहड़ी सी हुण कोई समझदार औरत सी। समझदार औरतां जिहड़ियां हुंदियां ओह बंदे दा पूरा साथ दिंदियां। वो कहण लगी कि मैं थोड़े जे पैसे जोड़े हुए ने, तू परेशान ना हो, मैं तैनूं वो देनी आ। उस तो बाद थोड़े जे पैसे जिहड़े आ मैं अबू नूं पुछदी आ ते तू तंदूर ला ला, क्योंकि इन्हां कोल तंदूर लाने वास्ते पैसे नहीं सी हैगे, जिहड़े दिहाड़ी लैके आंदे सी नाल दी नाल खाई जांदी सी। हुण निशा अपने अबू नूं पुछदी है जाके ते इहदा अबू थोड़े जे पैसे दे दिंदा, कुछ ही ने जोड़े हुंदे ने। रिजवान पैसे लैंदा, लैके ते एक तंदूर ला लैंदा। उस तो बाद रिजवान अपनी बीवी नाल गल करदा कि हुण मैनूं बंदियां दी भी जरूरत आ, कल्ला मैं किस तरह ये काम करांगा ते मैं ये चाहना कि मैं इन्हां 4 भरावां नूं भी अपने नाल ला ला। निशा कहंदी है ठीक आ, बहुत अच्छा तेरा ज़हन आ, ख्याल आ, इन्हां नूं नाल ला ला। ते रिजवान जिहड़ा अपने भरावां नूं कहंदा कि तुसीं बाहर जिन्नी भी दिहाड़ी लैंदे हो उस तो ज़्यादा दिहाड़ी मैं देवांगा। अगर तुसीं 12,000 रुपया दिहाड़ी लैंदे हो तो मैं तुहानूं 1500 देवांगा, तुसीं मेरे नाल काम करो। वो 4 भरावां नूं अपने नाल तंदूर दे उत्ते काम करने वास्ते ला लैंदा। कोई भरा आटा गुंदा, कोई पेड़े करदा, कोई रोटियां लांदा ते आप ये गल्ले ते बह जांदा, पैसे पकड़दा सारे। ते माशाअल्लाह दिन दूनी रात चौगुनी कारोबार चढ़दा गया, वधदा गया। आस्ता आस्ता इन्हां ने नाल चने भी रख लए ताकि वो नान चने भी विक जाण। इन्हां दा कारोबार जिहड़ा सी ना काफ़ी चल गया नान चनियां दा, और काफ़ी इन्हां नूं इनकम होण लग पई और दिन जिहड़े खुशी वाली साइड नूं जाण लग पए। हुण ते जिहड़ा छोटा भरा अब्दुररहमान जिहड़ा ਉਹ ਹੁਣ ਜਲਦਾ ਕੁੜਦਾ ਹਸਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਕੇ ਗੱਲੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁੰਜਦਾ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਹਸਦ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ 12,000 ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1500 ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੇਰਾ ਆ, ਪੈਸੇ ਮੇਰੀ बीवी ने ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਂ, ਤੰਦੂਰ ਲਾ ਲਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਮਾਂ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆ ਸਾਂਝਾ ਆ, ਅਸੀਂ 5 ਭਾਈ ਆ, ਸਾਡਾ 5 ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਆ ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਲਾਂ।
ਹੁਣ ਭਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨਿਸ਼ਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਦੇਂਗਾ, ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਲਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਮਕਾਨ ਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਤੂੰ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦੁਰਮਾਨ ਆ ਨਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਖਬਰਦਾਰ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਭਾਬੀ ਚੂੰਕਿ ਬੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਆ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕਰੋਗੇ। ਖੈਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਰੁੱਸ ਕੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆ। 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ 14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਅਬਦੁਰਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਬਦੁਰਮਾਨ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆ ਰਵੇਂ, ਔਰ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਸਰਕਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਬੀਵੀ ਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਕਲ ਚਲਾਏਂਗਾ, ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬਦੁਰਮਾਨ ਉੱਠਦਾ ਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਇਹਦੀ ਭਾਬੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਪਿਸਟਲ ਚੁੱਕਦਾ ਔਰ 4 ਫਾਇਰ ਠਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਹ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੌੜਦੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਫੌਰਨ 15 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਸ਼ੌਹਰ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਫੌਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਦੀ ਥਾਣੇ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਆ ਕੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਾਸਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਬੈਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੁਦੱਈਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ੁਬੈਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ FIR 302 ਦੀ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਆ ਇਸ ਅਬਦੁਰਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅਬਦੁਰਮਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਦੀਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅਬਦੁਰਮਾਨ ਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਇਹ ਘਰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਉਜੜ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੁੱਲ ਗਏ, ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੀ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗੀ ਅਬਦੁਰਮਾਨ ਦੀ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਏਗਾ, ਧੱਕੇ ਖਾਏਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਖੋ ਮੁਦਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁਦਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਸ਼ੌਹਰ ਮੁਦਈ ਬਣਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਰਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਮੁਦਈ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਸਦ ਦਾ ਲੈ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਲਣ ਕੁਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਈ ਤੂੰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਮਾ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਣਾ ਕੁੜਨਾ, ਹਸਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਏ। ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।